마이크 꺼져 있습니다. 마이크가 꺼져 있습니다. 그 존귀하신 부처님께 나모 절합니다. 마사티파타나 수단 에와메 수단 에감 사마양 바가와 쿠르수 위하라디 까마사다마나마 구루나 니가모 나다라고 바가와 베쿠 아만데시 베카워디 아단데 디디 베쿠 바가와도 바자소소 바가와 에다다워자 에가야노 아얌 베카웨 마고 사다나 위소디야 소가바리 데와나 사마데 가마야 독하 도마나사나 아탕가마야 야나사 아디가마야 니바나사 사치기리야야 야디단 짜다로 사티파타나 다다메 짜다로 이다 베가웨 베쿠 가예 가야누바시 위하라데 아다비 삼바야노 사티마 위네야 로게 아베자 도마나상 웨다나수 웨다나누바시 위하라데 아다비 삼바자노 사티마 위네야 로게 아베자 도마나상 제데 제다누바시 위하라데 아다비 삼바자노 사티마 위네야 로게 아베자 도마나상 Dhameso Dhammanubhasi Viharade Adabi Sambhajano Satima Vinaya Loke Abhija Domana Sam Kayanupasana Anapanapabam Kadanja Bana Bhikkhave Bhikkhu Gaye Gaya Nubhasi Viharade Ida Bhikkhave Bhikkhu Aranya Gadowa, Rukhamula Gadowa, Somnyagara Gadowa, Nisidati Balinga Abujadewa, Ujong Gaya Banidaya, Parimokhan Satin Ubatabitawa. So Sadowa Asasade, Sadowa Pasasade, Digawa Asasando, Diga asasamiti pajanati Digawa pasasando Diga pasasamiti pajanati Rasawa asasando Rasa asasamiti pajanati Rasawa pasasando Rasa pasasamiti pajanati Sabha kaya pati samvedi Asasamiti sekhati Sabakaya Pati Samvedi Pasa Sesamiti Sekhati Pasambayam Kaya Sankharam Pasa Sesamiti Sekhati Pasambayam Kaya Sankharam Pasa Sesamiti Sekhati Seyathabi Bhikkhave Thakho Bhamakarowa Bhamakaran Deva Siva Digawa Anchando Diga anchami di pajanadi Rasawa anchando Rasa anchami di pajanadi Ehomewa kho bhikkhave Bhikkhu digawa asasando Diga asasami di pajanadi Digawa pasasando Diga pasasami di pajanadi Rasawa asasando Rasa asasamiti pajanati Rasawa pasasando Rasa pasasamiti pajanati
Sabha Kaya Pati Sanvedi Asa Sesami Sekhati Sabha Kaya Pati Sanvedi Asa Sesami Sekhati Asambayan Kaya Sankaran Asa Sesami Sekhati Asambayan Kaya Sankaran Asa Sesami Sekhati Iti Ajadava Kaya Kaya Nupasi Viharati Vedawa Kaya Kaya Nupasi Viharati Ajada Vedawa Kaya Kaya Nupasi Viharati Samudaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Kaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Samudaya Vaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Adi Kayo Diwa Panasa Sati Pajopatita Hodi Yawa Deva Jnana Madaya Padesati Madaya Anesi Doja Viharati Naja Kenji Loge Ubadiyati Devami Kho Bhekave Bhekho Kaya Kaya Nupasi Viharati Anapana Papa Nithita Kaya Nupasana Iriya Patha Pavan Puna Jabaram Bhekave Bhekho Kachandowa Kachamiti Pajanati Thidowa Thidomiti Pajanati Nizainowa Nizainomiti Pajanati Sayanowa Sayanomiti Pajanati Yatha Yathawa Panasakayo Panihido Hoti Tatha Tatha Nang Pajanati Iti Ajadawa Kaya Kaya Nupasi Viharati Vedawa Kaya Kaya Nupasi Viharati Ajada Vedawa Kaya Kaya Nupasi Viharati Samudaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Vaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Samudaya Vaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Adi Kayo Diwa Panasa Sati Pajopatita Hoti Yawa Deva Jnana Madaya Padesati Madaya Anesi Doja Viharati Naja Kenji Loge Ubadiyati Devambi Kho Bhekave Bhekho Kaya Kaya Nupasi Viharati Riya Patha Pava Nithita Kaya Nupasana Sampajana Pava Puna Jabaram Bhekave Bhekho Abhekante Patekante Sampajana Kari Hoti Alokite Vilokite Sampajana Kari Hoti Samenji De Basari De Sampajana Kari Hoti Sangati Pada Jivara Dharane Sampajana Kari Hoti Aside Pide Khaide Saide Sambhajana Kari Hoti Ojara Basawa Kame Sambhajana Kari Hoti Kade Tide Nisene Saude Jagaride Bhaside Doni Bawe Sambhajana Kari Hoti Iti Ajadawa Kaya Kaya Nupasi Viharati Vedawa Kaya Kaya Nupasi Viharati Ajada Vedawa Kaya Kaya Nupasi Viharati Samudaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Vaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Samudaya Vaya Dhamma Nupasi Wa Kaya Same Viharati Adhikayo Diwa Panasa Sati Pajopatita Hoti Yawa Deva Jnana Madaya Padesati Madaya Anesi Doja Viharati Naja Kenji Loge Ubadiyati Devambi Kho Bhekave Bhekho Kaya Kaya Nupasi Viharati Sampajana Pava Nithita Kaya Nupasana Patikula Manasikara Pava Puna Jabaram Bhekave Bhekho Imameva Kayam Uddham Padhatala Adhoke Samathaka Taja Pariyanta Puranana Bhagarasa
asujino pajawakati ati ima samikaye kesa loma nakha danda tajo mansanaru ati menjang wakam Hadaya yakana kilomakan pihakan papasa Andana guna udariyan karisang mathalungan Paida sema pubo lohitan sido mido Asuwasa kilo singanika lasika muktanti Seyatabi bhikkhave ubado mukha pudoli Puranana vihitasa dhanyasa Seyatidam salina vihina maugana masana talina tandulana tamena chakuma puriso monjidawa pajavakheya ime sali ime vihi ime moga ime masa ime tila ime tandula de eva meva kho bhikkhave bhikkhu ima meva kayam uddha padha dala adho kisa madaka taja pariyanda puranana bhagarasa asujino pajavakati ati ima samikaye Kesa loma nakha danda dajo mansanaru ati menjang wakam hadaya yagana kilomagan piagan papasang anda guna udariyan karisa mathalungan paida sema pubo lohitan sido mido Asuwasa khelo singanika lasika muktanti Iti ajadawa kaye kaya nupasi viharati Vedawa kaye kaya nupasi viharati Ajada vedawa kaye kaya nupasi viharati Samudaya dhamma nupasi wa kaya same viharati Vaya dhamma nupasi wa kaya same viharati Samudaya vayadamanubasi wa kaya same viharati Adhikayo diva panasa Sati bhajupatita hoti Yava deva jnana madaya Padesati madaya Anesi doja viharati Naja kenji loke upadiyati Eambi ko bhikkhave Bhikkhu kaye kaya nupasi viharati Patikula manasikara papa nitida Mahasati Patthana Sutta Kayanupasana Shinyamcho Iyagi 그 신념초 이야기에도 별리까지를 신념초를 붙이는 게서 설하시는데 그 중에 우리 들선나섬이라는 호흡 이야기 공부했어요. 그 다음에 네 가지 자세 이리야바타 이야기 우리 공부했어요. 그리고 삼바자나빠바 일상의 행주좌와 그 네 가지 큰 자세 말고 우리가 하고 있는 모든 동작과 움직임 빠짐없이 확실한 암으로 지내는 방법 삼바자나빠바를 공부하고 네 번째 지금 우리 네 번째를 공부하고 있는 아누바사나
particular manasikara papa. 신념 쳤는데 particular manasikara 부정으로 돌아온 것이다. 그 돌아옴을 manasikara 만나시 마음에 가라 하는 그 더러움이라는 그 마음의 상태를 마음에서 새기고 있는 거. 이 몸의 34가지 부분을 하나하나씩 마음에 새기면서 이 몸이 더러운 것이구나. 이런 더러운 몸의 부분들이 끝타사들이로 모여 있는 것이 몸이구나. 이 몸이 더럽구나. 그렇게 보는 방법을 공부하고 있는데 우리 미소디마가의 이 34가지 몸의 부분을 수행하는데 이 미소디마가에 나오는 설명을 공부하고 있어요. 그러나 끝나지 않아서 오늘 다시 미소디마가를 가보겠습니다. 미소디마가 삼장보의 다른 기타 아니야 안에 있어요. 미소디마가 음? 잠깐만요.
나 어디까지 얘기했지? 그 만나시카라 고산라 이야기 시작했어요. 만나시카라 고산라 32가지를 수행할 때 오가하 고산라는 그 대상의 수행법을 어떻게 해야 되는지 잘 배우는 그 능숙함이 7가지는 이야기했던 걸로 기억나요. 그래서 완나도 색깔을 보고 산타나도 모양을 보고 디사도 방향을 보고 오가사도 그, 그 어디 있는지 경계를 보고 브레치에다 경계를 보고 2번까지 했어요. 그렇게 그렇게 오가 고사나 이야기 나오면 만나시카라 고사나는 머리카락 하면서 그 수행을 할 때 마음속으로는 어떻게 해야 되냐 그것이 만나시카라 고사나 마음속으로 그렇게 해야 되냐 한 10가지가 있는데 첫 번째는 순서대로 한다. 32가지를 띄어서 하지 않고 순서대로 1부터 5, 그 다음에 이런 식으로 6부터 10 이런 순서를 띄어지 않고 순서대로 하는 것이 마음에 새기는 중요한 방법 하나. 그래서 순서대로 새기라. 두 번째는 너무 빨리 새기지 마라. 빨리 새기면은 몇 분은 수행이 되는데, 그러면 머리카락부터 끝에 그 소변까지 갖다 놓죠. 그래도 내가 마음속에 이렇게 확실하게 알아채고 기억나고 마음속에 새기게 되는 것이 별로 없이 지나가게 돼. 너무 빨리 하지 마라. 두 번째가 빨리 하지 마라의 의미. 그래서 아누보바도는 순서대로 하는 거. 아누보바도는 적었어요. 아누보바도. 아누보바도 그 첫 번째 순서대로 하라. 그리고 두 번째가 나디 시가도. 나디 시가도. 아디 시가가 너무 빠르다. 나 아디 시가가 나디 시가로 되는. 그 첫째는 해봐요. 아누보바도. 아누보바도. 아누보바는 순서대로. 아누보바 앞뒤 순서대로. 아누보바도. 두 번째는 나디시가도. 나디시가도는 너무 빨리 하지 마라. 나디시가도 만나시가라다 봐. 만약에 아디시가도 만나시가로 디히 야타나마 띠요자나 메간 예를 주는 거. 그러니까 빨리 하지 말라고 하는 이유가 뭐냐? 빨리 하다 보면은 예를 들면 내가 3km 여행을 간다. 여행은 끝났어요. 근데 그 내가 확실하게 기억하는 거 아니라 길을 계속 물어서 가는 것처럼 이 길이 맞습니다. 오른쪽으로 가랍니까? 왼쪽으로 가랍니까? 이런 식으로 그때마다 물어서 가야 하는 같이 내가 확실하게 아는 거 아니라 빨리 가다 보니까 입력이 안 된다 그런 의미. 그래서 이 32가지를 그 마음에 새길 때로 너무 빨리 새기면은 입력이 안 된다 하고 싶습니다. 그것이 나디시가의 이유예요. 나디시가 빨리 하지 마라 하는 이유. 세 번째는 해봐요. 나디 산니가도 나디 산니가도 나디 산니가도 조금 너무 느리게 그래서 끝과 그를 말하는 너무 빠르게 하는 걸 안 좋고 그렇다고 반대로 너무 느리하게 하고는 안 된다. 나디
서니까도 나디 서니까도 너무 느리게 하도 안 좋다. 너무 띠가 너무의 뜻이에요. 띠가 그 나가 붙여서 반대 부정이 되는 거지. 나디 서니까 너무 느리면 어떤 문제가 생기냐? 너무 느리면 어떻게 하냐면은 그 단위로 갈 수 있는 길을 단위로 하루 만에 왔다 갔다 갈 수 있는 일을 그 길에 갔다가 호수가 좋다고 나무가 좋다고 전치가 좋다고 막 그렇게 머물고 있는 사람 같다. 그러니까 그 단일 왔다 갔다 하는 일을 2도 3이 가고 있어. 너무 느리는 사람은 그렇게 된다. 그래도 수행이 잘 안 되는 이유래. 너무 빨라도 수행이 잘 안 돼. 너무 느리도 수행이 잘 안 돼. 세 가지 됐어요. 아누보바도 나디 시가도 나디 사니가도. 네 번째 웨케바 빠띠 바나도 해봐요. 웨케바 빠띠 바나도. 위케파 파티 바하나토 웨케바 빠띠 바나도. 위케파 파티 바하나토 화면 공유돼 있어요? 되죠? 웨케바 빠띠 바나도. 그래서 웨케바는 그 마음이 그 산만하는 거. 마음이 여기저기 이렇게 도망치는 걸 웨케바는 말이야. 우리 그 십념초 이야기에 웨케이다 째이다 이렇게 나와요. 웨케이다. 웨케이다는 거 여기저기 도망 다니는 마음. 차분하지 않고 집중이 안 되고 이 생각 저 생각 이렇게 돌아다니는 마음은 웨케이다 째이다는 말이에요. 그 웨케이다 웨케이바가 똑같은 거. 빠띠바나는 맞는 거예요. 맞는 거. 나가는 거. 웨케이바 빠띠바나도. 그래서 마음이 딴 데로 도망 다니는 거를 어느 정도 막고 있는 막고 있는 그 정도 선 안에 마음이 계속 해야 한다. 그래서 너무 빨라는 거로 그렇고 너무 느리면서도 그 딴 데로 튀기가 쉽고. 그래서 그 선 안에 마음이 딴 데로 가지 않고 머리카락을 할 때 너무 빨리 하면은 머리카락 그 마음속에 새기지 못해. 너무 느리게 하면은 새기는데 마음이 딴 데 튀기가 쉬워. 그래서 머리카락 할 때 빠르지를 않고 느리지를 않으면서 그 머리카락이라는 대상에 대한 챙겨야 하는 뭐 색깔이나 모양이나 냄새나 이런 거를 확실하게 마음속에 새기면서 그 더러운 거를 마음속에 해내면서 또 바로 그 새기는 순간 바로 또 몸에 더 이런 식으로 이어가는 거 말하고 싶어요. 중간에 틈을 주지 않는 거. 이거는 웨케바 빠띠바나도. 만약에 그렇게 마음이 그 사실은 수행 대상의 마음이 잘 있지 않잖아요. 그래도 딴 데로 튀려고 해요. 그거를 내가 이렇게 조심해서 맞는다는 거지 통제하는 것보다 조심해서 나는 이 대상만 가지려고 하는 거죠. 그렇게 하지 않으면은 그 어떤 예를 주냐면 우리 줄타기처럼 줄타기 맞죠? 줄 위에서 걸어오는 거 줄타기처럼 그런 것처럼 그 아주 뾰족한 그 철벽에 걷고 있는데 줄타기 정도 뾰족한 거 그러면은 한 걸음이 잘못되면은 철벽에 떨어져 죽어는 거예요. 그런 상황이라면은 내가 조심하지 않겠느냐. 조심하지 않는 순간 어떻게 돼요? 이 발 디디는 것이 딴 데로 디디다가 딴 데로 포다가 발 잘못 디디면은 떨어질 수 있다. 수행은 마찬가지고 이 머리카락 다음에 몸통으로 가야 돼. 손톱 발톱으로 가야 돼. 치아, 살가 이렇게 가야 되는데 중간에 딴 데로 튀는 것이 절벽에 떨어지는 셈이죠. 그래서 그런 거를
튀지 않도록. 그래서 수행한다는 것이 마음이 어떻게 한다. 그걸 가르치고 있는 거예요. 마나시 가라 고산라. 마음을 어떻게 해놓냐. 거기에 대한 고산라가 농숙함이. 그래서 여기는 이 32가지 몸의 부분 이야기를 하지만 모든 수행이 이런 점들이 다 똑같이죠. 수행하는 수행자는 어떤 수행을 하든 이런 마나시가라 고산라가 중요해요. 그래서 제가 일부러 이 이야기를 하고 있는 이 32가지에만 중요한 거 아니라 우리 수행자로서는 이런 마나시가라 수행할 때 수행하는 마음을 어떻게 하는 건지 그 능숙함이 필수 실력이기 때문에 이야기하는 거예요. 웨케파 파티바나도 그다음에 네 번째 어느보다 더 순서대로 가고 두 번째는 나티 시가 더 너무 빠르게 하지 않고 세 번째는 나티 산니가 더 너무 느리게 하지 않고 네 번째는 웨케파 파티바나도 딴 데로 튀는 거를 어느 정도 절제하면서 하는 거. 그 다음에 다섯 번째 빠나디 사 마테이카마나도 해봐요. 빠나디 만나기 사 마테이카마나도 다 맞지 가만도 빠나디라는 것이 개념을 말한다. 개념. 개념이라는 것이 여러분 이것이 컴퓨터이다로 말하면 이 개념이 진짜 있는 거는 뭐예요? 진짜 있는 거는 만족분이나 딱딱하네, 지대네 이런 거 말은. 파라마타와 빠냐띠는 실제보다 뭔가 이름 같은 거 정해지는 거. 네. 그러면은 머리카락을 말할 때 마찬가지. 머리카락이라는 것이 개념 하나예요. 그래서 이거 사마타 수행을 할 수 있는 이유가 머리카락이라는 건 사실은 실제는 지대가 강한 물질이지. 궁극적으로 볼 때는 그렇지만 머리카락이라는 거로 틀리지는 않지. 머리카락과 머리카락을 말하는 건 틀린 건 아니에요. 그런데 이 수행은 그 빠냐띠를 넘어서 이 빠냐띠를 마음에 두기는 더 근데 결국은 넘어가야 돼 이런 뜻이에요. 그래서 머리카락을 안 가지고 수행은 안 돼. 머리카락을 가져 다음에 넘어서 어디로 가야 되냐. 그 넘어서 파티쿠라 찌단 타피다바 파티쿠라 찌단 타피다바 그 중요한 거. 파티쿠라에는 더럽다, 더러운 것이구나, 좋은 것이 아니구나. 그 더러운 마음, 더러워하는 마음에 타피다바 넣어야 한다. 마음을 거기다 둬야 돼. 거기서 두는 거. 그래서 이 출발은 머리카락에 출발해도 끝에는 마음이 어떻게 돼 있어야 돼요? 아 이거 더럽네 이런. 그 다음에 털로 시작하지만 끝에는 어떻게 돼 있어야 돼요? 이 털이 더러운 것이네 이런. 손톱 발톱의 마음에 가지지만 손톱 발톱을 넘어서 손톱 발톱이라는 개념을 넘어서 마음은 더러운 것이네. 항상 더러움이라는 거기서 마음을 두고 있어야 돼. 조금 어려운 거예요. 그래서 그냥 머리카락으로 끝나면은 사마타만 되거든요. 거기서 사마타로 이거는 끝하사 몸의 부분을 볼 때는 거의 보는 거 맞아요. 이거는 몸의 부분을 넘어서 빠티쿠라로 말하고 수의 이름 자체가 뭐예요? 빠티쿠라 마나시가라예요. 빠티쿠라라는 더러움에 마음을 하는 거예요. 더러움이다라는 마음을 하는 수행이에요. 그래서 머리카락에 멈추고 있으면 이거는 32가지 꽃타사 32가지 몸의 부분 수행이 돼. 그렇지만 빠티쿠라 수행은 아니에요. 빠티쿠라는 더러움이라는 종점으로 가야 돼. 상내 정상까지 올라가는 같이. 산을 타는 거는 머리카락, 몸터 개념으로 타요. 근데 정상을 갈 때는 그 정상이 그 산이
아니고 산의 꼭대기를 말하는 그런 의미. 그래서 파티쿨라 파티쿨란티 쟁단 타베다. 파티쿨란티 저런 것이구나. 그래서 파냐티를 넘어서 그래서 파냐티 사 마테카마나도 아테카마나가 넘어가는 거 말은 아테카마나 사 아테카마나고 사 마테카마나도 이렇게 마가 들어오는 여기서 미소리메가 어떤 예를 주냐면은 옛날에 산기 깊은 산길을 다닐 때 산이나에서 그 뭐 계절에 따라서 지금 같은 우기대는 다 풀이 꽉 차죠. 나무들이 밑에 꽉 차니까 길이 잘 안 보이는 거예요. 그래서 매년 다녀도 길이 없어져. 그 밑에 작은 나무들이 많이 나면 그 어떻게 가는 사람들이 그 동산 가는 사람들이 산낙회 이런 사람이 어떻게 나무에 표시를 묶어놔요. 그럼 뒤에 사람이 그 표를 따라가면은 길이 안 틀려. 그리고 예를 들면 거기가 길에 갔다가 산에 물이 있었는 자리에 샤워를 할 수 있고 밤에 하루만 잘 수 있고 거기서 물을 마실 수 있고 요리해 먹을 수 있고 그런 자리는 중요하니까 그런 자리 가는 길들을 표시해 놔. 근데 계속 사람이 다니니까 어떻게 돼? 길이 그냥 뚫렸어요. 그냥 보여. 계속 걸었다 보니까 그 사람이 걷는 자리에는 그 발변이 때문에 그 흙이 단단해 가지고 나무도 없고 풀도 없고 그때는 표시가 필요 없는 거. 그냥 가는 거. 그걸 예를 주는 거. 그러니까 처음에는 머리카락, 몸터, 손발톱, 이빨, 살가 이런 것이 뭐예요? 표시하는 가치. 머리카락이라는 표에 갖고 또 몸에 털로 가고 이런 식으로 가면서 이거를 틀리지 않게 하면서 그 호수를 찾아가는 것처럼 더러움을 찾아가. 머리카락, 몸터, 손톱, 발톱 이렇게 하면서 더러움을 찾아가는데 다음에는 길이 뚜렷해지는 같이 그런 표를 그냥 지나가게만 하지 그 표를 별로 하나하나 이렇게 그 정확하게 표를 찾지 않아도 길이 뚜렷하니까 가는 같이 이 더러움으로 가버린 거예요. 그래서 다음에는 머리카락 몸토이라는 그 개념보다 더러움이라는 마음이 돼 있다를 얘기하고 싶은 거예요. 그래서 끝에 줄에 보면은 게사 로마띠 아냐떼인 사마떼가 사마떼 사 사마떼 까메이토와 사마떼 까메이토와 파티쿨라 바웨예와 제이단 타베다바 다음에는 그 머리카락 몸에 터 이런 걸 빠냐띠를 넘어가서 파티쿨라 바웨예와 더러움이라는 제이단 그 더러움에만 마음을 둔다. 그래서 마음을 어떻게 수행하느냐를 아주 구체적으로 막 이야기해주고 32가지를 파티쿨라로 할 때는 어떻게 하냐. 5번째는 이렇게 한다. 파냐티 사마테 까마나도 그러면 6번째이죠. 이거는 조금 수행이 어느 정도 탄력이 생길 때 이야기. 조금 오해가 생길 수 있어. 어느 뽑아 몽자나도 이거 잘 기억해 놔요. 해보세요. 어느 뽑아 몽자나도
아누뽀빠 몽짱아또 아누뽀바 몽자나도. 아누뽀빠 몽짱아또 그 몽자나는 놓치는 거예요. 몽자이라는 것이 이렇게 손으로 이렇게 쥐고 있다가 놔버린 것처럼, 어? 그러는 거를 몽자로 말해요. 몽자는 놔버린 거, 놓치는 거, 몽자나 놔버린 거. 그래서 순서로 놔버린다. 완전히 뭐라 해야 되나? 반대되는 말이잖아요. 처음에는 순서대로 1번이 뭐예요? 순서대로 해야 한다. 그래서 초보자는 무조건 순서를 무시하면 안 돼. 초보자는 순서대로 해야 돼. 순서를 어김없이 해야 돼. 그렇게 하다 보면서 빨리 하지 않고 느리게 하지 않고, 그 다음에 뭐예요? 마음이 산만하지 않고 튀지 않고 막고 하고, 그 다음에 개념을 넘어서 돌아오는 보고, 그렇게 능숙해질 때, 수행이 좋아질 때는 어떤 형상이 나타나면은, 내가 지금 어떻게 되어 있었냐면은 1번부터 32번까지 하고 32번에서 1번을 거꾸로 왔다 갔다 하는데, 그 지금은 돌아옴의 초점이 뒀어요. 지금 수행이 탄력이 생기니까 이 32가지 몸의 부분보다 돌아온 마음을 가지고 있잖아요. 그러면은 어떤 때는 머리카락에 돌아옴이 뚜렷한데 털에는 뚜렷하지 않고, 그 손톱 발톱에 뚜렷하고, 또 이빨 살가 이런 데 돌아옴이 뚜렷하지 않고, 또 이런 식으로 띄엄띄엄 되기 시작해요. 그건 어떤 몸의 부위에 더러움이 나는 점이 뚜렷하다, 이런 의미예요. 그래서 처음에는 32가지를 순서대로 했지만 능숙해질 때는 그 중에 뭔가 내 마음이 확확 와닿는 것들이 있다의 의미. 그때는 어떻게 해야 되냐? 그 확 와닿지 않는 거를 놔버려야 되는 거예요. 몽자나도 32가지 중에 2개 정도가 내가 마음에 수행할 때 32가지 순서대로 가고 보고 있는 데를 불구하고, 뭔가가 그 부분들이는 내한테 별로 와닿지 않다. 심장이 와닿지 않고, 아니면은 그 신장이 와닿지 않고, 피가 와닿지 않고, 그런 식으로 될 때 그런 거를 자꾸 놓고 가는 거. 순서대로 아누로마 파티로마 할 때 본인이 그때는 어느 정도 수행력이 있기 때문에 뚜렷하게 알아요. 이 부분은 내가 참 모르네, 이렇게 확실하지 않네, 이런 식으로 순서대로 1에서 30, 32에서 1을 왔다 갔다 하고 있는데, 그런 거를 느껴질 때 노는 거예요. 놓다가 어디까지 놓아야 되냐? 딱 2개 정도 넣어요. 32가지 중에 2개를 찾아가는 셈이 나오면 제 마음속에 뚜렷하는 거 가는 거예요. 그러면은 1부터 32 하다가 2개 빠지면 30 하고, 다 빠지면 28 하고, 이런 식으로 갔다 나오면은 딱 2개만 남아있어, 마음속에. 그 2개는 또 뚜렷하는 것이, 둘 중에 하나가 또 간략히 오는 거 본인이 아는 거지. 그러면 머리카락하고 그 뼈만 남아있다로 쳐. 머리카락하고 머리뼈하고 머리카락 계속 하고 있는데, 내가 뼈를 집중할 때마다 엄청 확실하게 수행이, 그 돌아옴을 확실하게 알고, 그때부터는 하나에 집중하라. 그럼 뼈 하나에, 그는 무슨 뜻이에요? 거기부터는 선전으로 가려고. 거기서 하나를 갖고, 선전은 2가지로 선전 못 가요. 선전의 대상 하나가 되어야 되기 때문에. 그래서 32가지 중에 아누보바 몽자나도 순서대로 안 나타나는 거 내려놓는, 안 나타나는 거 내려놓는, 여기 순서는 다른 뜻이 아니고 1부터 32 순서를 말하는 거 아니라 내 마음속에 분명하지 않은 순서.
장이 안 나타나면 장은 놔버린 거예요. 장 다음에 머리카락이 안 느껴지면 머리카락 놔버리면 이런 식으로 순서로 말하는 거예요. 앞에 순서는 진짜 1, 2, 3, 4 순서로 말하는 거예요. 여기는 안 나타나는 순서. 마음속에 분명하지 않은 순서대로 놔버린 거예요. 그러니까 뒤집어지게 될 수 있죠. 1부터 32 안에 번호가 순서대로 안 되고 자꾸 안 나타나는 거를 놨다가 마음에 2개만 남을 때까지 하고 그 2개 중에도 어떤 것이 더 강력하게 이렇게 대산의 마음에 와닿고 크게 이렇게 느껴지는지 크게 느껴지는 것이 그 대사의 크기를 말하는 거예요. 마음에 와닿는 힘이 크는 거예요. 그러니까 뼈만 보면 바로 이렇게 더러움을 확실하게 알 수 있는 이렇게 되면은 뼈만 보. 그 하나를 집중하다가ปฏิ바가 니미다가 나타날 거예요.ปฏิ바가 니미다. 그ปฏิ바가 니미다 되면은 똑같아. 호흡을 봐도ปฏิ바가 니미다가 또 그쪽으로 근저 삼매정을 되면은 다른 거 해도 그 색깔들이 봐도 그ปฏิ바가 니미다가 근접 삼매정으로 되면 또요. 그ปฏิ바가 니미다에 집중하다 보면 선전을 들어가는 거예요. 이런 식으로 선전까지 들어가라 이렇게 말하는 거예요. 근데 여기는 사마타식으로 말한 거죠. 사마타식. 여기서 예를 들 때는 32가지가 나무, 그 달라이라는 탄나무, 달라, 그 탄나무, 그 야자나무 같이 생기지만 야자나무보다 2배, 3배 길어요. 그 탄나무가. 그리고 이파도 그 야자나무 같아 이렇게 길지 않고 그 동그랗게 이렇게 부채까지 생겨. 이런 부채까지 생겨. 탄나무의 이파리, 탄. 아이고, 말은 말아. 그래서 그냥 그, 그 나무에 이파리가 생기는데 진짜 스님들이 부채를 만들어 그 옛날에 엄청 커. 그 부채로 햇볕도 가리고 그 비로 우산처럼 쓰기도 하고 크기는 어떻게 클 때는 이렇게 사람이 그 앉으면은 가리는 정도로 크고는 있어. 그 정도로 크고는 있어. 그래서 그 탄나무가 발리로 달라가지고 그 달라 나무에 이 32가지의 완숭이가 있을 때 뒤에서 사냥꾼이 계속 이렇게 쪼니까 도망쳤다 하면 이 나무에 저 나무에 쪼면 이 나무 이런 식으로 도망치다가 다음에는 힘이 빠지니까 한 나무에서 막 잡고 쥐고 있어. 아무리 때려도 거기서 죽어지 이제 움직이지 않아. 마음도 그래 다른 말은 완숭이까지 처음에는 1, 2, 3, 4부터 32까지 가 32에서 2로 가고 이렇게 움직였다가 다음에는 하나에서 딱 붙어 있지. 집중되는 거 말하는 그런 예를 줍니다. 그 다음에 지금 몇 가지 됐어요? 순서를 6가지 됐어요. 첫 번째 누보바도, 두 번째 나디 시가도, 세 번째 나디 산니가도, 네 번째 웨케바 바디 바나도, 다섯 번째 파냐티 사마테가마나도, 여섯 번째 누보바 몽자나도. 그 다음에 앞바나도, 앞바나도. 아빠나는 선정을 말하는 거, 아빠나. 선정을 본다는 것이 그 32가지 중에 한 가지 대상에서ปฏิ바가님에다가 떠서 선정으로 들어가는 거 말하는 거. 선정이 됐다. 그것이 선정의 마음으로 끝타사 대상을 두는 이야기를 하고 싶은 거. 이거는 사마타 부분이고, 사마타 수행 안 하는 사람은 그냥 그 더러운 대상에서 그 뒤에 아티카여디로 넘어가는 거예요. 거기서 몸뿐이구나. 위파사나 넘어가라. 그 넘어가. 선정까지 가는 사람은 선정까지 간 다음에 또 그 아티카여디로 가는 거죠. 그렇게 이해하면 돼. 이거는 선정 부분까지 이야기하기 때문에 아빠나이라는 것이 7번째가 아빠나예요. 그 다음에 8번째는 또 여자 속단
속단다. 또 여자 속단다디 어디제이다. 그래서 이거는 8, 9, 10이죠. 또 요 세 가지 속단다. 세 가지 견전의 근거로 어디제이다. 이 어디제이다가 집중의 이야기, 마음 그 수행 잘 돼 있는 마음의 이야기인데 그 세 가지 견전의 근거로 해서 이 마음 수행의 마음 두는 거를 고모해라 이런 의미죠. 세 가지 견전은 뭐냐 하니까 어디제이다 속다, 시디 바와 속다, 보장과 고산라 속다. 거기서 어떤 이야기냐면은 노력과 집중의 그 조절 이야기예요. 경현의 이야기. 이 세 가지가. 그러니까 속다 세 가지 기억해봐요. 해봐요. 어디제이다 속다, 어디지다 수다. 시디 바와 속다, 시티 바와스다. 보장과 고산라 속다. 무장가 무장가 수다. 어디제이다 속다, 어디지다 수다. 시디 바와 속다, 시티 바와스다. 보장과 고산라 속다. 무장가 무장가 수다. 그래서 어디제이다 속다는 부처님 뭐라고 말씀하시냐면은 사마타 위파사나 이 수행하는 수행자는 어떤 때는 사마디, 사마디 니메이타를 만나시카라 해야 한다. 어떤 때는 위리야 니메이타를 백가하 니메이타, 위리야 니메이타를 그 해야 한다. 그래서 조금 말이 어려운데 쉽게 말하면 어떤 때는 위리야 노력적으로 그 신경 써야 한다. 어떤 때는 집중적으로 신경 써야 한다. 그 두 가지가 달라요. 그 예를 들면 먼지를 많으면은 물을 뿌리고 이런 거죠. 흙이 많으면 어떻게 돼야 돼? 햇볕이 필요하지. 필요하는 걸 반대로 가서 하면 안 돼. 흙이 땅이 흙으로 그 진흙이 돼 있는데 아 이거 물 뿌려야지 이거 말이 안 되는 거죠. 또 땅에 먼지가 너무 돼 있는데 아 이거를 그불 태워줘야지 이렇게 하면 안 되지. 이것이 우리가 필요에 따라서 하는 거 말하는 거예요. 그래서 말이 여기 사마디 니메이다, 백하 니메이다 이렇게 말하지만 핵심은 그 위리야가 필요 있을 때 위리야에 도움이 되는 쪽으로 마음을 하고 집중이 필요했을 때 집중적으로 도움이 되는 마음의 상태를 스탠사를 취해야 한다 이런 말이. 그 집중적으로 그 해줘야 할 때 우리가 노력을 하다 보면 어떻게 돼? 들뜸이 돼버려. 노력 오버가 돼가지고 들뜸으로 가버려. 그래서 의외로 수행이 망가지는 거 말하는 거죠. 아, 내가 지금 노력이 필요 없는데 노력이 제대로 돼 있는 상태에서 내가 더 노력해버리면은 이 균형이 깨지면서 마음이 차분해지면서 이렇게 그렇게 쫀득하는 느낌까지 쭉 이렇게 밀고 그 몰입이 돼야 되는데 흩어버려요. 그거는 노력 오버 때문에 쓸데없이 막 마음을 이렇게 밀어니까 그 마음이 급해지는 것 같고 또 하는 것이 이렇게 그 정확하지 않고 그러면서 들뜸이 돼버린 거예요. 그래서 많이 노력하면서 수행이 되게 힘들고 수행에 대한 그 뭐라 해야 하나 보람이 못 느끼는 사람이 대부분 그래요. 노력 잘못하고 있어요. 스스로 괴롭히는 같이 노력하고 있어. 그러니까 수행이 되게 힘들어. 수행이 차분하고 고요하고 평온한 느낌이 안 와. 또 어떤 사람은 그렇게 그, 그 집중이 좋은데 자꾸 이렇게 자꾸 노력이 해줘야 되는데 자꾸 거기 막 빠져 있는 거예요. 그러니까 어떻게 해야 돼? 가스로 마음이 가라앉고 또 가라앉고 차분해지다가 다음에는 멍해지거나 그냥 블랙아웃 돼버려요. 그냥 뭐가 뭔지 모르고 돼버리고 아니면은 졸음이 오거나. 그래서 집중이 이 조금 삐뚤어질 때는 노력적으로 해줘야 돼. 그때로 또 내가
차분하게, 고요하게, 편안하게 하고 있으면 또 참이 오는 거예요. 대부분은 항상 저는 그래 말하잖아. 편하게, 고요하게 이렇게 하는 거는 대부분 사람들이 노력이 잘못되기 때문에 하는 거예요. 그리고 항상 그렇게 해야 돼. 착각하면 안 돼. 진짜 편안하는데 자꾸 편하게 하다 보면 어떻게 돼? 게으름이 오는 거예요. 대부분 사람이 시작할 때는 다 마음이 산만하고 막 이렇게 되어 있기 때문에 항상 저는 그 편정과 그 인내와 편견적으로 많이 하는 이야기가 그거예요. 사람의 상태에 따라서 하는 거예요. 사람의 상태는 원래 차분한 사람이 별로 없는 거예요. 다 불안불안하고 정신 없고 말도 복잡하고 동자도 복잡하고 생각도 복잡하고 그러니까 수행하면은 사람이 가만히 앉아 있지만 마음 안에서 막 유동치고 있는 거예요. 그래서 편안하게 안전하게 고요하게 이거는 집중 필요이기 때문에 집중적으로 하고 있는 거예요. 근데 수행이 어느 정도 되니까 편해져서 고요해져서 차분해져서 그때는 조금 노력해줘야 되는데 자꾸 편안하게 하고 있으면 어떻게 돼? 조금 있으면 자는 거예요. 그래서 집중이 오버돼도 안 되고 노력이 오버돼도 안 되고 그걸 이해해야 여기에 그 이야기를 하는 거예요. 조금 쉬었다 합시다. 사두 사두 사두